Good evening to everyone. Am I audible to everyone? Yes. Am I audible? Okay. So Anita and Srivaruni are attending after a long time. I guess your college has started. Evening classes now you can attend, I guess. Correct? I'm seeing you both after a long time. Yeah, okay. So fine. So I guess everyone's college has started. I know little bit it will be difficult for you, little bit hectic after coming home again attend the classes. But don't worry, whatever chapters we are left with, they are interesting. So ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನ್ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನ್ exhaust ಆಗಲ್ಲ. So we have almost finished calculus. Okay. So I hope I'm clearly audible to everyone. Let us begin the class. Okay, so in the last class, we were about to finish what our existing chapter, that is differential equations, and we were trying to find the solutions of differential equations. Okay, so now go to namge, if differential equation is given, then its a solution is going to be the function itself. Andre ಈಗ ಒಂದು y dash plus y ಈ ತರ equation ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ y ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ derivative ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆನ್ ಫಾರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆನ್ LHS become equals to RHS. So this function itself is what the solution of your given differential equation. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಯರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. those who have not attended, I hope you have seen the last class video whenever you were free. ಸೊ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ dy by dx plus py equals to q, then this is the solution. And if the equation is in this form dx by dy, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, everything will gets reversed. ಇಲ್ಲಿ y ವೇರಿಯಬಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ x ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, y ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೇಟರ್. I hope no questions or no doubts in the last class that we have finished so far. So few more examples are remaining. We will finish off. Okay. So is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. So ಎಷ್ಟು anybody here ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? Anybody sitting with textbook? Ma'am, 9. 9 ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. Yes, ma'am. Find the general solution of given differential equations. Okay, I guess ನಾನು ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ 8th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? Yes. Okay, so if I go number wise, the 8th example I have to do. So this is 2xy dx equals to cot x into dx ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆನೆವರ್ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ dx and dx terms here. First and foremost thing, you make dx terms one side because I want to write we need to write your expression in the form of dy by dx. Okay, so this is cot x. E 2xy akade hodre minus aitu, and if I take common, this is what you get. Okay, so now I want to make dy by dx one side. So this I will keep on the other hand, and the functions I will keep on the other hand. Okay, so ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, it is still not in the standard form. Okay, so ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ I will divide each term by denominator. Okay, we can definitely, you can see that ನೀವು LCM ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ add back ಮಾಡಿದ್ರೆ it will not change the meaning of your function. Okay, so ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, dy by dx ಇದೆ.
ನಾವು dy by dx ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪಿ ವೈ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ y ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x, but can you see that for this we have y variable here? Yes. Okay, so what you do is shift the other term. Okay, so ಆ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, 2x divided by 1 plus x square y ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿತು, cot x divided by 1 plus x square. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ just observe, is it in the form of dy by dx plus py equals to q or not? Very easily, correct? p ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, p ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x divided by 1 plus x square ಇದೆ. q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, cot x divided by 1 plus x square ಇದೆ. ಹೌದಾ? Any doubts still here to anyone? Yes, any doubts to anyone? Okay, let us move on. I hope I'm audible to everyone. Yes. So ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ dy by dx plus py ದು y equals to integrating factor equals to integration of q into integrating factor dx plus c. Okay, so where integrating factor is given by e to the power p dx. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇವಾಗ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, p ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ 2x divided by 1 plus x square dx ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ this becomes 0, this becomes 2x. So differentiation of denominator is present in the numerator. That's why this I can write as what, integration directly log of f of x. Okay, so f of x is ಇಲ್ಲಿ 1 plus x square. Correct? Therefore integrating factor equals to e to the power p dx. p dx ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ ನಮಗೆ, 1 plus x square. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 plus x square. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ q ಇಂಟು q ಏನಿದೆ, cot x divided by 1 plus x square. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, 1 plus x square. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ cot x ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ logarithm of sin x. Very good. Okay, so this is log sin x, and on the other hand what is remaining, y into this. Okay, so you can keep this as it is, athwa we are trying to write in the form of what, y equals to f of x. So you can divide both sides by what, 1 plus x square. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಯ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತಾ. Yes ma'am. ಸೊ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನೌ ದಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ y equals to f of x plus c, which is a solution. Is this clear? Yes ma'am. Okay, next one easy ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, x dy by dx plus y minus x plus xy cot x equals to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ, dy by dx ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೋ ತರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ dy by dx I will write. Now can you see that here I can take y common? Yes ma'am. So here I will take y common. ಇಲ್ಲಿ y common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು, x cot x ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, and this term I will shift on the other hand. Now it is almost in the form of dy by dx. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ coefficient dy by dx ಏನಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು, 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, coefficient ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇದೆ. So divide throughout by what, x. Divide throughout by x. ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 plus x cot x divided by x y ಆಯ್ತು, x by x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now observe, is this in the form of dy by dx plus py equals to q? Yes ma'am. Clearly. Okay, so p ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು, 1 plus x cot x divided by x ಸಿಕ್ತು. q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು p ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕೆನ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ x here? Very easily. So ಇದು 1 by x ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ x cot x by x. ಇಲ್ಲಿ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬರೀ cot x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
So now the general solution is y into integrating factor integration of q into integrating factor plus c. Okay. So ಈಗ integrating factor find ಮಾಡೋಣ, which is e to the power integration of p dx. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, LCM ತಗೋಬೇಕಾ? ಸಾರಿ, LCM ತಗೋಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, integration of, I can write this as integration of first function plus integration of second function, right? ಈಗ Yes, ಎರಡು ma'am. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು log x Log ಆಗುತ್ತೆ, x. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ log Log of sin sin x ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now Yes, tell ma'am. me what is log of a plus b? log a into b. b, To b. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದ. ಸೊ ಬರೀ ಏನು ಉಳಿತು ಇವಾಗ? x into Into sin sin x. x. ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 1. So this is x sin x into dx plus c. Okay. So 1 into x sin x is nothing but x sin x only. Now tell me, do we have to apply UV rule here? Yes, ma'am. So islet rule ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, Algebra. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು u ಆಯ್ತು, ಇದು v ಆಯ್ತು. So your integration goes as first term as it is, integration of second term minus differentiation of what? First term, First term. integration of second term. ಯಾವ್ದದ್ದು? sin x dx, Sin x. and one more dx. Okay. So this is x, sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus cos cos x. ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. 1. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ minus cos x. dx ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ Plus. ಆಯ್ತು. 1 into cos x, integration of cos x is Sin x. plus c, and that's your required answer. ಈ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತು? x sin x ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ this is integrated answer correct ಇದೆ, no problem. Only thing you have to readjust both sides. What you will divide? X sin x. Okay, X sin x. y ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x by sin x ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Cos Yes, x. ma'am. cos by sin ಸಿಗುತ್ತೆ. cos by sin ಅಂದ್ರೆ nothing but Cot Cot x. x. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? x 1 by x. One. required solution. Any doubts? No, No ma'am. ma'am. Okay, so this is about your dy by dx ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dx by dy ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ dy by dx ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If it is in the form of dx by dy, then your function will become in this form. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು? py ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? px. x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ ನೀವು? ದಿಸ್ ಇಸ್ q in into integral. respect to dx plus c. ಇವಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? X I X. x. ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ q ಹಂಗೆ ಉಳಿತು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳಿತು. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? dy. dy. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? p dx ಇತ್ತು. pdx. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Pdy. pdy. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No No, ma'am. ma'am. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ್ದು dy by dx ಇದೆ, ಯಾವ್ದು dx by dy ಇದೆ. ನಾವೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ನನ್ನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ dy by dx ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 1 upon x plus y. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? f by g, f ಡಿಗ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, g ಡಿಗ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ f ನಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ dy by dx ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Now tell me what I have written, is this correct? The way I have shifted x plus y, that is Yes ma'am. ಈಗ ನೀವು ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಫಾರ್ಮು dy by dx plus Plus p py. ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು. y ಅನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? No, ma'am. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಾಷನಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಇಟ್. ನಾನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, ma'am. Now tell me, can we shift x or y however we want? Yes. Yes, ma'am. So now it is in the form of dx by dy. ಈಗ dx by dy ಇದ್ರೆ p ಜೊತೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಬೇಕು? X. ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಸೊ ಆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಹೇಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೈ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ವೈ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು Yes, ma'am. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ನಾವ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, and what remains here? Y. Okay. So now if you compare, in the place of P I have -1. In the place of Q I have Y. Okay. Y. Therefore now the general solution will be what? X into integrating factor, Q into integrating factor, and this will become what? Dy. Okay. So now find the integrating factor. ಏನಾಗುತ್ತೆ? E to dy the plus c. dx ಆಗುತ್ತಾ? dy ಆಗುತ್ತಾ? dy. dy. So this is integration -1 to the power dy. Now with respect to y, what is the integration of 1? Y X. only. Correct? 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Y ಆಗುತ್ತೆ. Correct ಅಲ್ವಾ? So therefore now you come back to the solution again. X into integrating factor. ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ integrating factor? e to the power of -y. Into Q. Q ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? y. Y ಸಿಕ್ಕಿದೆ. E to the power -y dy plus c. Okay. So is this product of two functions? Yes, ma'am. So ಐನೆಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e to the power -y. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e to the power y. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು dy ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? minus e to the power -y ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. And now differentiation of y with respect to y is 1. And this is again minus. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e to the power y -y ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ e to the power y ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e to the power -y ಉಳಿತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Integration of e to the power -y is minus e to the power -y. Correct? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. This is x into e to the power e to the y. power y ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ e to the ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ e to the power -y ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. +1 plus c. Correct? Now if I Yes, what I ma'am. have to divide both sides? Minus the power minus. So ಇಲ್ಲಿ x ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? -y plus 1 c divided by e to the e power. to the power of -y. ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ? plus. Yes, ma'am. So you can write like this, or ಈ x ನ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು -y ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ +y ಆಯ್ತು, -1 ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ +1 ಆಯ್ತು. This is also one way of writing, and that's your required solution. Any doubts? No, ma'am. Okay, next. So next one is, again you can identify that this cannot be written in the form of dy by dx. Okay, so ನಾನು actually direct dx by dy ಬರಿಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ dy by dx ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು dy ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ, dx ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? dy by dx ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ dy by dx ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ಈ ತರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನನ್ಗೆ dy by dx ನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಜೊತೆ y ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ y ಇದೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? dx by dy. And now it will become xy square divided by y. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೈನಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ y ಬಿ square minus x. y square minus x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now tell me, can I divide each term by y here? If I divide Yes, ma'am. by y square by y ಏನಾಯ್ತು? y ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನನ್ಗೆ? x by y ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now tell me, what is the standard form? Plus px equals to q. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? x ಟರ್ಮ್ ಇರೋದನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ dx by dy. x ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ x by y. X ಸೊ by Y. ಮೈನಸ್ x by y ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ Plus x X by y. by Y. ಆ ಕಡೆ ಏನ್ ಉಳಿತು y ಉಳಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ now tell me, is it in the standard form? Yes. Yes, ma'am. Where value of p is what? 1 by y. And what is value of q? y. Okay. So ಈ x by y ನ ನಾನು x into 1 by y ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. So the value of p becomes 1 by 1 by y. Y. Okay. So now, what we are X. doing? Solutions. Okay. So general solution. Integrating factor. X into integration of q Yes, into ma'am. integrating factor dy plus c. Okay. So integrating factor ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? E to the Integration. power Ma'am, minus answer y ಬರುತ್ತೆ ma'am. dy. Yes. Very good. Okay. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ dy ಆಯ್ತು 1 by y ಏನಾಯ್ತು log y. Log mod y. e to the power log y ಏನಾಯ್ತು y. Y. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಈಗ x ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ y ಆಯ್ತು. q ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು Y. y ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ y ಆಯ್ತು. Ma'am, product release ಮಾಡ್ತಾರೆ. No. Y square. y into y we can write y square, right? Yes, ma'am. Y cube by ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 y cube by 3 plus c plus C xy. That's your integrated Divided- answer. ಅಥವಾ Divided by y. by Y. ಇಲ್ಲಿ Y one square time by cancel 3. ಆಗುತ್ತೆ, one time ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ -3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. Yes, ma'am. Required answer. Any doubts? No, ma'am. Any doubts to any other students? If you are not in the circumstance to what you unmute yourself, then you can put a message in the chat if you have any doubt. Okay. Yes. The next one. X plus 3y square dy by dx ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ dy by dx ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ dy by dx ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು Divided by dx is equal to minus. ಪ್ಲಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗೆ ಇಟ್ರೆ can I shift the terms of y on the other hand? No, ma'am. We Ma'am, can. divided by y ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ y ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ನೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ Yes, ma'am. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ dx by dy. ಓಕೆ. X plus 3y X square plus 3y by square Y by square y. y ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ y ಹಿಯರ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಕೊಂತೀವಿ. By. Now tell me, can I shift the term of x very easily? Yes, ma'am. Yes, So, ma'am. ನೀವು ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು dy by dx plus py ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. So we wrote this in the form of what? dx by dy. Okay. So now dx by dy ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? In which Minus- form it should be? Minus Equals Minus to, 6. correct? So this is dx by dy minus X by x by y equals is to what? equal to 3y. So p ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Minus minus 1 by 1 by y. q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3y. 3y. Therefore, the general solution is x into X integrating into- factor. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this formula you have to write in exam. Yes, ma'am. Now integrating factor is e to the power p dy. dy. So ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? p Minus 1 by y. y ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is Minus log. y. ಕರೆಕ್ಟ್. Mi- ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು -1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೆಲ್ ಮೀ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? n log p. N. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ n log p? Yes, ma'am. log p to the P. power n. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ? ಬರೀ y y to the power of The minus power 1. minus 1. ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Therefore, now the solution x into y to the power -1. q ಏನಾಗಿತ್ತು? 3y. y minus y dy plus c. Now here product rule is there. Tell me, for this and this, is the base the same? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry. If I add the powers, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 1 ಇದೆ. 1 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. 0. Y to the power Okay. Any number to the power 0 is nothing but what? 1. 1. 1 into dy. So 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ?
Y Y. plus ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತ ವೈ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, yes ma'am. ma'am. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನಾವು Divided by Y inverse. So now, ಇದು nothing but what? 1 by y, right? Yes, Yes ma'am. ma'am. That is nothing but 1 by y. So will you divide by Plus- y or will you multiply by y? Multiply by 1. Multiply by y because y to the power minus 1 andre nothing but 1 by 1 by y. y. ಇರುವುದು. Yes, ma'am. Now I have to multiply both sides by y. So ಇಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ y cancel ಆಗಿ x CY ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. square y CY. square ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ y CY. ಆಗುತ್ತೆ. And that's the final answer. This is clear to everyone? Yes ma'am. Okay. Any doubts to anyone? No, ma'am. Okay. Yes, I guess in the last class, particular solutions I finished, right? Yes, ma'am. Particular solutions ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾವುದು? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? dx by dy ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. This examples from exercise got over. You don't have anything. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ? Yes ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ dx by dy ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಂದ ಮುಗೀತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು dx by dy ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ dy by dx ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಇಂದ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. Now from this, most probably they will ask such questions only. So please focus on these. Now there are two multiple choice questions. So I will just do them. In here, find integrating factor of the given differential equation, and the given differential equation is x dy by dx minus y equals to 2x square anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and the options are, first one is e to the power minus x, e to the power minus y, the c option is 1 by x, the d option is x. Okay, so integrating factor anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now it is in the form of what? dy by dx, correct? But the coefficient has to be 1. But what is the coefficient here? X. X. Correct? So first and foremost thing, divide your entire equation by x. So illen sigutte 1 by x sigutte, illi 2x square by x ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? p ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 by 1 by x. ನಮಗೆ ಬಾಕಿ minus 1 ಬೇಡ, by x. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ ಬರೀ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಮ್ dx by dy ಅಲ್ಲ dy by dx. dy by dx. dy by dx, right? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, yes. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. Minus ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದು? 1 by x. ಸೊ e to the power minus log Ma'am x. x. ಕರೆಕ್ಟಾ? No, that is where everyone goes wrong. ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, to the power of -1 ಬರುತ್ತೆ. -1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? x to the Yes, power ma'am. -1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by 1 by x. x. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್? ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ Yes, ಮೈನಸ್ ma'am. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ಯೂಶುವಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ CET. 1 minus y square divide ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? So yes, so you have to divide by 1 minus y square. Sorry, this is plus 1 minus y square dx ಆಯ್ತು. Similarly here 1 minus y square y ಆಯ್ತು. Correct? Now tell me in the place of p what I have? 1 by 1 minus x. So this is integration 1 by 1 minus y square dy. Correct? Ma'am 1 by y by. Y by, right? It Okay, is ma'am. yx. It is yx here. Okay. Iga this, can I multiply and divide by 2 here? Yes ma'am. Okay, multiply ಮತ್ತೆ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ differentiation Log of 0 ಆಯ್ತು, ಇದೇನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am, minus 2y. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 1 minus y log square. 1 minus y square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ? 1 by 2 1 ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ.
Yes, ma'am. Okay, so this is log 1 minus y square to the power minus 1 by 1 by 2. 2, correcta? Therefore, ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? 1 1 minus minus y square minus 1 by minus 2. 1 by now 2. minus ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? By taking it to the denominator, correct? And 1 by 2 is nothing but what? Root. That's your required answer. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿತ್ತಂದ್ರೆ you have to adjust, because if you see the options, so these are your options: y square minus 1, root y square minus 1, 1 minus y square, root 1 minus y square. So tell me ABCD, which is your answer? D. Option D. Option D is your answer. Okay, so ನೀವು ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ minus 1 by 2 ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, so this is also about linear equations. All examples are done except solved. Solved anyhow, everything will be there in the textbook, so I'm not doing much of them. Complete solution step by step ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Okay, so any doubts in this chapter, anyone? No, ma'am. So this chapter holds 9 marks and this is the end of this chapter. Okay, yes. Particular solution ಮಾಡಿಲ್ಲ. Last class I have done. ಅದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, dx by dy basis ಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ questions ಇಲ್ಲ actually. Particular solutions dx by dy ಮೇಲೆ particular solutions questions ಇಲ್ಲ. Okay, Okay, ma'am. yes, ಅದರಲ್ಲಿ Ma'am, linear programming chapter yes, I next. will start. I will give you one moment to just glance the chapter, what all we have done. Please, if you have any doubts, I will give you a moment. Till then, I will just check. dx my dy ಮೇಲೆ particular solutions ಇಲ್ಲ. Ma'am, ma'am, today will you give differential equations homework? I will give. One second. Okay, ma'am. Yes. Just give me one moment. Till then, glance if you want anything, okay? Yes. Okay. Till I display what I need to display, we will discuss certain things. Last year, ಅಂದ್ರೆ first PUC ದಲ್ಲಿ ಇದು ಓದಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು? ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ ಎಲ್ರು? Yes, ma'am. ಏನೇನ್ ನೆನಪಿದೆ ಹೇಳಿ. I'll give you 2 minutes. ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ, ಏನೇನ್ ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಏನು ನೆನಪಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏನಿತ್ತಂತ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಹೌ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್, ಹೌ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Okay, at least what you have done that you remember. Ma'am, ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಬಂದು ಮೋರ್ ದನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ Yes. ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, fine. So ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Last 2 minutes we will see. Now I will not waste time. Okay. Yes. So we finished your calculus also actually. Okay, calculus ಕೂಡ ಮುಗೀತು ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಪನ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, one second. I will just finish what I'm trying to say. Okay. So calculus is nothing but what? Your integration and differentiation. Okay. So integration differentiation ನಲ್ಲಿ total 5 chapters ಬಂತು. Derivatives, application of derivatives, integration, application of integrals, ಆಮೇಲೆ differential equation. And this is also end of your calculus also. Okay. Now next chapter is actually vector, but this chapter is very easy. So ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. That is why I will start with the chapter 12. Okay. So
linear programming problem. So LPP andre nothing but linear programming problem. Now before going to what is this linear programming problem, I will just give you certain, and this is completely used in your real life. ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೀರಾ? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾರಿ, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 5x is equated to 10, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, LHS become equals to RHS. ಹೌದಾ? That is what we have done in solution so far. So this is called as solution. ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತವೆ ವೇರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ, ಈಗ ನಾನು ಇದೆ 5x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, then if I tell you to find out how many pens you can buy of 5 rupees, if you have 10 rupees with you, then how many pens you can buy? 2 2 ಪೆನ್. pens. ಓಕೆ, ಪರ್ ಪೆನ್ ರೇಟ್ 5 ಇದೆ. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಆದ್ರೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಪೆನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಪೆನ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10 rupees, then can I write this as less than or equal to? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ಅಂದ್ರೆ Yes, ನೀವು ma'am. ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬರೀ 10 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ಐದರ್ 10 ರೂಪಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಇವಾಗ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ತೆಗೆದು ಇನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಕದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು? 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ವಿತ್ these signs, then equation will become in equation. Is that clear? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, so ಈ ತರ many situations ಬರ್ತವೆ. See, if you are going for now, this is a in equation in how many variables? 1 variable. Okay, now suppose I will tell you, ನಿಮ್ ಹತ್ರ 100 rupees ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೋಬೇಕಿದೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಪೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5 rupees, ಆಮೇಲೆ ಈಚ್ ಬುಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ 25 rupees ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೀವು 100 rupees ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು? ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ Is it ಮ್ಯಾಮ್. necessary that you need to spend all 100? No, ಏನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು 2 ಬುಕ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು 1 ಬುಕ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಗೂ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಐದರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 100 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಫುಲ್ 100 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಯೋರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್? ಎಸ್. ಎಸ್ And ಮ್ಯಾಮ್. in this case, how many solutions exist? Many solutions exist. Okay, so this is where ನೀವು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್?
One variable. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್? Two variables. Okay, so for example, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ book, pen ಅಂತ example ಕೊಟ್ಟೆ. So these are the cases where you will get two variables. Okay. Yes. Now, what is the meaning of many solutions? Okay, we are talking about solutions. Okay. So tell me, solution ಅಂದ್ರೆ ನಾನು x value ಮತ್ತೆ y value ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ LHS should become equal to RHS, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So ನೀವು ಏನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ತಗೊಂಡ್ರು LHS should become equal to RHS. Yes. And that is the graphical method that we do. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? I will go for my next point. Yes. Now, how many of you remember this? What are the steps? First step ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಏನೇ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ both side divided by 4. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಈಗ ಏನೇ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. y ಅನ್ನ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಒನ್ ಇಸ್ 0,4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್? 4,0. So ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ. 4,0. X intersects at 4. Y also intersects at what? 4. 0, So ಇದು 0,4. ಇದು ನಿಮ್ದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಲೈನ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? x plus y. ಆದ್ರೆ now here it is strictly less than or equal to? lesser than equal. Equal to. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಾರಿ, ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Dotted line. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್. ನಾವ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಪುಟ್ x as 0, y as 0 in given question. What is your given question? X plus y less than 4. So 0 plus 0 less than 4 ಆಯ್ತು. 0 is less than 4. Tell me, is it a true statement or false statement? True statement. ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್. ನಾವ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್? Yes, ma'am. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 1 and 1? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 1 and 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸ್ 1 plus 1 less than 4? Yes. Yes, ma'am. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಈ 3 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೋ, Yes, ma'am. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯೋರ್ inequation. So they are called solutions of inequation. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. ಇವಾಗ ಇದು when you have only one inequation. If I have 2, how many of you remember? ಎರಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ x plus y equals to 4 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ x 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ಏನಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. y 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x ಏನಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. So this is 4 and 4. Okay, so let this is dotted line because I have taken strictly less than. ಇದು ಇದು ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಕೂಡ 0 less than 4 ಬರೋದು. Yes. Okay, so where will be the solution? Towards the origin. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? x plus y less than 6 ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ whatever the sign is, remove it by equality. Correct? Where x will be 6, where y will be also 6. Correct? Now this will be the line. Now tell me, if I put 0 and 0 here, will the statement become true or false? True, ma'am. So where the solution will be? Towards the origin. Towards the origin. ಈಗ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Both are intersecting there.
So this is how you find solutions for more than one in equations. Okay, ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಾಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ? Yes, ma'am. Okay, so this was about revision. This was about linear inequalities. Okay, ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಬರೀ ಅವರು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಈಗ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ನಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. Yes, ma'am. ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಾ ಮ್ಯಾಮ್? Graph example, I forgot to tell you. LPP chapter carries 7 marks in your annual exam. One mark question, one 6 mark question fix. ಈ 6 marks question ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ LPP ಇರುತ್ತೆ 6 marks. This will be 6 marks, this will be 6 marks. Any one you have to apply. This comes in option. ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ LPP is very easy chapter. This full 6 marks you can gain here. Okay, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. so this is a fixed 6 mark question. Definite ಆಗಿ ಒಂದ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, any doubts? No, ಮ್ಯಾಮ್ ma'am. ಈಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಥಿಯರಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲ ಥೇರಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ y ಎರಡು 0 ಹಾಕಿ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್? ಎಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ LHS ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್. ಈಗ LPP ಏನು? LPP ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ. So you are going to deal with only x and y, not x square, y square, x cube and all. Okay, yes, ಏನು linear programming problem. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥೇರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ, ಥೇರಮ್ ಆಗ್ಲಿ. ನಾ ಸಪೋಸ್ ಓಕೆ, you have 10,000 rupees with you. Okay na? So you need to purchase some items. Say for example, x is the item of chairs and y is the item of tables anta ankolli. Okay, the cost of each chair is suppose 500 and the cost of table, each table is suppose 1000 rupees. Okay, so ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫುಲ್ 10,000 ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000 ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಒನ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಗೆ? ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಚೇರು ಒಂದ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ಒಂದ್ ಚೇರ್ 2 ಟೇಬಲ್, ಈ ತರ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಬೈ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಚೇರ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ದುಡ್ಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ಎಸ್ ma'am. ಮ್ಯಾಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ತರ ಪೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈ ತರ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 chair 1 table, 1 chair 2 tables, 2 chairs 1 table. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೇಕು, ಸಚ್ ದಟ್ ಮೈ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಮಿನಿಮಮ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ,
ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನೇ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 10 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ 50,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 5 rupees. ಪ್ರತಿ ವೈ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 10 rupees. Correct. So you need to understand how you will invest your 50,000 so that you should get maximum profit. Are you understanding? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ there will be one pair or more than one, sometimes more than 2 pair ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. I need only that one pair which will give me what? Maximum profit. Are you all understanding? Yes, ma'am. What your LPP says, out of many solutions, finding minimum value or finding maximum value. This itself is your LPP. ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಆಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ 10 units ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಸಮ್ 20 units ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹೆಲ್ತ್. ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 100 units ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 units 20 units ಏನೋ ಇದೆ, ಟುಗೆದರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು? 100 units ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಯಟಿಷಿಯನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್, 2 ಟೈಪ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 2 ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಬರೀ 200 unit ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 2 ಸೇರಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಮಿನಿಮಮ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, ma'am. Okay. So this is your linear programming problem. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಯೂಶಲಿ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You need to memorize these for your exam sake. Okay, next objective function. ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಒಂದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ 5 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ 10 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as ax plus by ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, ma'am. b are any numbers, they should be positive only because we are dealing with real life problems. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ px ಮತ್ತೆ q ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆವಾಗ್ಲೇ, ಏನದು, ಚೇರ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರಿ, ಇದು 50 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 500 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು 1000 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್, ಚೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಬರೀ ಚೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ 1000 ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದು 500x ಪ್ಲಸ್ 1000y, ಇದು ಚೇರ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಚೇರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್? ಈಗ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, Yes, ma'am. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವು -5 ಚೇರ್ಸ್, -10 ಚೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? No, ma'am. ಸೊ x ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ 0 ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, y ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ 0 ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಇವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ 0 ಇದೆ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಏನ್ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ z ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10 ಅಂತ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ 10 is called as optimal value. Is this clear? Yes, ma'am. Ma'am. This is same only. I will come back to feasible region. What is feasible region? ಈಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ತರ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ನಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, both all these points will satisfy both equations. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿಯಲ್ಲ, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಬಲ್? ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So solution of LPP andre these nothing but, tell me, these are the solutions or no which satisfy your inequations. So these are called as what? Solutions of LPP. That's it. Okay, any doubts to anyone? No, ma'am. Yes, Ega, I hope everyone has patience. Continue madla. Yes, Yes, ma'am. ma'am. One second. Yes, tell me, any difficulty in understanding what is LPP? Any difficulty in understanding what is LPP? No, ma'am. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ? Yes, ma'am. ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? Yes, Okay, ma'am. ma'am. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅದರ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಅದರ್, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? x plus 2y is less than or equal to 8,
3x plus 2y is less than or equal to 12, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Okay, so I will go one example very slowly. Time waste ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, I will go very slowly. Concentrate. ಈಗ ಏನಿದೆ objective function minus 3 plus 4y, and these are what the constraints. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಈ objective function ಮೇಲೆ ಇರೋ conditions, restrictions ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, tell me total how many I have? 4. This is 1. This is one more. X greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, x should be either positive or 0, right? Yes, ma'am. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, y ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Is this clear? Yes, ma'am. So how my steps will start? First and foremost thing, you take your first constraint. What is your first constraint? X plus Plus 2 ಅಲ್ಲ, less ಅದು than 2y ಆಗ್ಬೇಕದು. Okay, so x plus 2y is less than or equal to 8. Let's be question 1. Solve this how you used to solve for solution region. Okay, x plus 2y is equal to 8. equals to 8 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ Yes, ma'am. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ x ನ 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ y ನ 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು x 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 4. Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. 8 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 Yes, ma'am. ಹಾಕಿದ್ರೆ x is 8, right? Okay, Yes, ma'am. therefore your in equation 1 passes through the points. Which are the points? 8, 0 and 0, 4. Correct? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ therefore equation 1 passes through points 8, 0 and 0, 4. ಈಗ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Put x equals to 0 and y equals to 0 in the question. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ? Equation. Minus 3x Equation plus 1. ನಮ್ So- equation 2 ಹಾಕೋಬೋದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, you need to find the solution, no? Whether it is towards or equals to ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದೇ ಆಯ್ತಲ್ವಾ equals to ಅಂದ್ರೆ? Yes, ma'am. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So this will become 0 plus e. Now tell me, is this true or false statement? True. Correct. Therefore solution involves origin. Correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. will involve origin. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ? 0 ಅಂತ. y ಕೂಡ ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ? 0 ಅಂತ. Okay, that is the solution is towards origin or away from origin? Towards the Towards origin. Towards the origin. Okay, so first question ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? 3x plus 2y plus 2y is less less than than or equal to 12. ಈಗ ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಅಂಡ್ y. ಈಗ ನೀವು x 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2y equals to 12. ಸೊ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ y ನಾನು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3x equals to 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. So therefore the in equation 3 passes through which points now? 0, So 0, 6 and 4, 0. 0. Correct? And we will go for the solution now. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ solution ಗೆ? Put x equals to 0, y equals to 0 in which in equation 3. Okay, so ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? 0 plus 0 is less than or equal to 12. Tell me, is this true or false? True. Definitely true. Therefore where the solution lies? Towards origin. The origin. Andre it will include that is 0, 0 origin ಅನ್ನ include ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾವ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ No. ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಕೂಡ ಏನ್ Non. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ? No, ma'am. They have given no x is greater than or equal to 0. ಅಂದ್ರೆ either x 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. Now concentrate.
ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್. ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. somewhere here it is 6 8, so somewhere here it is 4 6 8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ from where it was passing 8,0. so where is your 8,0? is this your 8,0? Yes, ma'am. Okay. and all the points should be written. all points should be written. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ. now tell me, was this less or equal to or strictly less than or equal? Strictly less than. strictly ಇಲ್ಲ, less than or equal to ಇದೆಯಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ಅವಾಗ Yes, ನೀವು ಯಾವ ma'am. ತರ ಲೈನ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇದ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ನಾ ಟೆಲ್ ಮಿ, ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್? Yes, ಎಸ್. ma'am. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರೋಣ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 0,6 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0,6 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದೇನು 4,0. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ 4,0? ಎಸ್. Yes, ma'am. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಲೈನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. Perfect, ma'am. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ? 3x plus 2y less than or equal to 12 ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ? Towards the origin. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, what is the common region for both? Tell me, if I write this as 2 to 4. part 1, if I write this as part 2, tell me part 1 is common for both or part 2 is common for both? Part 1. Part 1 is common for both. Correct? So now I will shade this. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. So now this is your visible region. Ma'am, ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 0,4 ಇದೆ, 8,0 ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? No. See, when you solve two equations, you should get solution which will satisfy both equations, right? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ. 8,0 ಮತ್ತೆ 0,4 ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಈಗ ನೀವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Similarly, you have to find solutions which are true for both. That is why we are finding common region for both. Are you all understanding? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಬರೀ ಹಾಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗ್ದಿರೋದು, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. Tell me till here, any doubts to anyone? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. No, ma'am. Students, any doubts? No, ma'am. Okay. ಈಗ tell me, is your region enclosed or no? ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು ರೀಜನ್, ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್? Closed it. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ. ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಇವಾಗ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ if I write this as A, if I write this as B, if I write this as C, and this is O. Tell me, A, B, C, O, A. Is it your visible region? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. So now what is my visible region? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? A ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ Both ಮ್ಯಾಮ್. lines intersecting here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಈ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಈಗ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ? 4 ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಎ ಸಿಕ್ತು, ಬಿ ಸಿಕ್ತು, ಸಿ ಸಿಕ್ತು, ಓ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಹೌದು. ಏನು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0. 0,4. ಬಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ.
ಬಿ No, ಫೈಂಡ್ ma'am. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಹೌದು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ 4,0. ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಒರಿಜಿನ್? 0,0. 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಈ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಓ ಎ ಈಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಶಾಲ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ ನಮ್ಗೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಓ ಎ ಈಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇವನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎ ವಾಸ್ ವಾಟ್? 0,4. ಸಿ ವಾಸ್ ವಾಟ್? 4, 0. ಓ ವಾಸ್ ವಾಟ್? 0, 0. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ? ಬಿ. ಬಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ನಿಮ್ದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಗಿವನ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ -2y ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -2x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? -2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 2 ಆದ್ರೆ x plus 2y is 8, x is 2, so 2 ಇದು 6 ಆಯ್ತು, y ಏನಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. And whatever you get these values, no, these values are nothing but your corner points. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಈಗ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಮತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x 2 ಆಯ್ತು, y ಏನಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. Is this clear? ಮ್ಯಾಮ್ 2,3 ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಕ್ಸೆಲ್ ತಾನೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. x will be 2 and y will be 3. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು x 2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? x 2 ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, y 3 ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಟು ನೋ ಎನಿವನ್? ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅನ್ನೋನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ಸಾರಿ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು? ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಒನ್ ಇಸ್ ಎ, ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು ಮ್ಯಾಮ್? ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಎ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ. ಎ ವಿ ನೋ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. C we know, B also we know. B now you found out. Now you know B also. Correct? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮೆಥಡ್? ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ Z? ಏನಿತ್ತು Z? -3x plus 4y. 4y ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾನು. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಒಂದ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? 0,4, 4,0, 0,0, 0 ಮತ್ತೆ B 2,3. ಇಲ್ಲಿ Z ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ x ಮತ್ತೆ y ಅನ್ನ Z ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. x ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 0 ಇದೆ. 0 ಆಯ್ತು. 4 into 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 69. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ x ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ y ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಸೊ ಎನಿಹೌ ದಿಸ್ -12. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? -12. ಈಗ ಇದು 0 ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೋತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ 0, ರೈಟ್? Yes, ma'am. 2 into -3 -6 ಆಯ್ತು. 3 into 6 ಆಯ್ತು, 12 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 6. Now what was our question? Minimize.
Now tell me which is the minimum value in this. Zero. Very good. 0 na? 6. Minus 12. Minus 12. Negative Yes, numbers are lesser than 0, right? Yes, ma'am. So that's your minimum value. So ಈಗ ನಮ್ದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? Minus ಮೈನಸ್ 12. Maximum value 16. 16. maximum will be 16. Okay, so minimum is minus 12 at what point? 4 comma 4,0. therefore ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. therefore minimum value of, okay, minimum value of z is minus 12 at what points? At 4,0. 4 comma 0. And now your answer is complete. 6 marks. Is this clear? Yes, ma'am. So ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, z ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. z ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Corner ಕಾರ್ನರ್ point. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Okay. Yes. Any doubts to anyone? No, ma'am. Yes. Shri Varuni, it is a compulsory question. You have in part E, it is a fixed question in part E, 6 mark, one question. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ LPP ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, ma'am. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Give me a moment. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಇರೋದು ಕೊಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಹ್ಮ್ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಾರಿ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ತರ ಬರುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ತರ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Any doubts in today's session to anyone? Tell me first. Any doubts? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನಿಮ್ಗೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು, 6 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. Just give me one moment. ಶ್ರೀವರುಣಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಯ್ತು? ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಫೈನ್? ಓಕೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? somewhere I had typed everything, I'm not getting where I typed. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? Yes, ma'am. Yes, please try this. ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ? Maximum. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am.
x plus y is less than or equal to 4. ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಈ ತರ ಬಂತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Bounded region. ಬೌಂಡೆಡ್. ಇದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಓ ಆರ್ ಯೋರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಫ್ಲಿ ಯು ಟ್ರೈ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫೇರ್ ಬುಕ್. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್. ಇಲ್ಲಿ BC ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ BC ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ Points. depend ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಅನ್ನೋನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೂರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅದ್ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. somewhere I typed, Baba, I am not getting that where it is. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೇಜ್. ನಾನು ನಾಳೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, Yes, ma'am. you try or I will send in groups. Will you all try? ನಾನು Yes, ಆಮೇಲೆ ma'am. ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೇರ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, Yes, ma'am. if you are writing, right, otherwise take a screenshot. I will end the class. Done? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬರೋದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬರೋದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ವೈಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೇಲ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಬರ್ದಿರೋದಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್. ನಾನ್ ಬರ್ದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯು ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಶಾಲ್ ಐ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? Yes, ma'am. Okay.